So let's start today's fifth session of audio system engineering. I welcome you people to this session 5. We have gone through the RL series circuit, then RC series circuit, and we have worked few problems also. Now we shall see how the current and voltage relationship will be when all the three components are connected in series, that is R, L and C, right? So this is resistance connected to inductance in series and which is connected to capacitance again in series. And this combination of resistance, inductance and capacitor connected in series is connected to an AC supply. Okay, observe the symbol here. This sinusoidal wave indicates that this is an AC supply, right? So this is connected to an AC supply. With this V indicates the RMS voltage, whereas small v indicates the instantaneous voltage. Okay, and this I, the circuit current which flows in the circuit I indicates the RMS value. Okay, we shall individually, you just have the look of the drops across each and every component. The voltage drop across R is called as VR. As usual, the same representation we used in the other two circuits also, right? And the drop across inductance is represented as VL, the voltage drop across inductance. And the drop across capacitance is represented as VC. Okay? And coming to the relationship between the voltage and current across R, we know that the current will be in phase with the voltage across the resistor. Current will be in phase. That's why these two parallel lines indicating that both are in phase. Across L, we know that current is going to lag voltage by 90 degree. Current is going to lag voltage by 90 degree in pure inductance. And similarly in capacitance, current is going to lead voltage by 90 degree. Current is going to lead voltage by 90 degree. Okay, these are the relationships. Just we shall go through this. The resulting circuit voltage drop across each component is given as follows. Let the applied voltage, this will be our small v, V is equal to Vm sine omega t, and the resulting current is I. We shall represent the resulting current I, which is passing through the circuit as I, and the instantaneous voltage V will be given as Vm sine omega t. Vm is nothing but the peak value or the maximum value. Let the voltage drop across resistor R is represented as VR and is given by VR is equal to I into R, resistance into current, whereas both voltage and current are in phase. And the voltage drop across inductor L is represented as VL, whereas VL is equal to I into XL, inductive reactance. And we know that in the inductor, I is going to lag voltage by 90 degree. Okay. Similarly, the voltage drop across capacitor C is represented as VC and it is given as I into XC, whereas XC is nothing but capacitive reactance. Capacitive reactance. And what about the relationship between the voltage, this VC and the current? I is going to lead voltage by 90 degree. I is going to lead the voltage by 90 degree in the pure capacitor.
we shall see. Our intention is if this will be the relations between voltage and current if we are going to consider them individually. But now we have considered all these three fellows in series. Okay. So therefore, how the circuit is going to react, how the relationship between voltage and current will be there between them. For that, we shall consider the phasor diagram, right? If we consider the phasor diagram, we shall take current as the reference vector. So take this as the current, consider this as the current. And in this current, across this current itself, we know that the drop across resistance will be in phase with the current. So I'm going to represent this vector OA by VR. Represent this vector OA by VR, which will be in phase with the current, which will be in phase with the current. And what about VL? That is the voltage across inductance. Voltage across inductance will be leading the current, or current will be lagging the voltage. So therefore, VL will be above the x-axis, that is along the y-axis in the positive direction, along the y-axis in the positive direction at 90 degree to the current phasor. This will be your VL. Observe the vector AB. AB represent VL. AB represent VL. And VC. VC is nothing but our current is going to lead the voltage by 90 degree, or in other terms, voltage is going to lag the current by 90 degree. So therefore, this AC represents your VC. AC is going to represent VC. Now we should observe here, this is your VR, this is your VL, and this is your VC. How to write, how to get this V now? So now observe, this VL and VC are 180 degree phase opposition. They are in 180 degree phase opposition. Observe this. AC is in phase opposition to AB, right? So therefore, and now we should consider to write the resultant of these two vectors, VL and VC. It is necessary to know the magnitudes of VL and VC. Okay. If we observe this diagram, in this diagram, we have considered VL, the magnitude of VL is greater than VC. So our resultant vector will be VL minus VC. Our resultant vector will be VL minus VC. Okay. So this total VL minus VC, that is AD. AD is nothing but VL minus VC will be in the positive direction. Okay. That is in the y-axis. Y-axis in the positive direction. This will be your VL minus VC, because here, for example, we have VC. considered VL as greater than VC. Okay. ಈಗ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ AD ಏನಾಗುತ್ತೆ VL minus VC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಲಾ ಇದು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಲಾ? ನೋಡು, ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಐ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್. ಈ ಲೆಂತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಓ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಐ. ಆಯ್ತಾ? ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಈಗ ವಿ ಎಲ್ಲೋ ವಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಐ ಎ, ಇದು ಐ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಎಲ್ಲೋ, ಎ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಎಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆವಾಗ ಇದು ವಿ ಸಿ ಕೆಳಕ್ ಬರೀತೀನಿ, ವಿ ಸಿ ಕೆಳಕ್ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ವಿ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ವಿ ಸಿ. ವಿ ಎಲ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಸಿ ವಿ ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀ ಇದೆರಡು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಇದಿಷ್ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಎಲ್ಲೋ 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಸ್ 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಸಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ತಾನೆ, ಮೈನಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡು, ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಸ್ 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡರದ್ದು? 15. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಪ್ಪ, ಇದು ಮೈನಸ್ 10. ಪ್ಲಸ್ 50 ಮೈನಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಇಂಟು ಅಲ್ಲ ಮರಿ, ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 40 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 40 ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಸ್ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 40. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು, ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 50ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 10, ಈ 10ನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈಗ 40 ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಆ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಉಳ್ಕಿರೋ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಇದು ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. 50 ಮೈನಸ್ 10, ಅವಾಗ 40 ಬಂತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಇದು ಓ ಎ ಡಿ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರಿನಾ? The applied voltage V is represented by OD. ಇದು applied voltage V, resultant vector is nothing but OD and is the vector sum of OA and AD. ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. This OD is nothing but the vector sum ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ, vector sum of OA and AD, ಸರಿನಾ? So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓ ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ, ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ವಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್
VL minus VC whole square. VL minus VC whole square. Okay. So V is equal to Okay. VR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I into R. VL ಅಂದ್ರೆ I into XL. I into XL. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ. ಅದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ XL ಅಂತೀವಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ XC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ VL is nothing but IXL. VC ಅಂದ್ರೆ IXC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಐ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಐ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಗತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಈ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL minus XC whole square is known as the impedance of the circuit. Impedance of the circuit. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Z square is equal to R square plus XL minus XC whole square. Z ಅಂದ್ರೆ impedance, R ಅಂದ್ರೆ resistance, XL XC net resistance, net reactance. Net reactance. Where XL minus XC is the net reactance. Net reactance ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ VL, ಇದು VC. ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್, ಇದು VL ಮೈನಸ್ VC. ಇದು ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ the resistance and net reactance is represented by means of impedance triangle as shown in figure below. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ, ಇದು ಏನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇದು XL XC. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ VL ಮೈನಸ್ VC ಇತ್ತು. VL ಮೈನಸ್ VC ಬದಲು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವಾಗ XL ಮೈನಸ್ XC, XL ಮೈನಸ್ XC ಇರುತ್ತೆ. And this resultant V divided by I is going to give you the impedance, net impedance Z. Okay. So here the same thing it is written, E angle, the angle between your R and Z. Angle between R and Z is nothing but phi. Angle between R and Z is nothing but phi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಗಲ್, ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಫೇಸಾರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು lead, voltage is going to lead the current by an angle phi. Voltage is going to lead the current by an angle phi.
ಅಥವಾ current is going to lag the voltage by an angle phi. ಯಾಕಿದು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಎಲ್ ನೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ವಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವಿ ಸಿಗಿಂತನೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಗಿಂತನೂ. ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. We shall move on to the impedance triangle. Impedance triangle ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ consider your voltage triangle, and if you just divide all the sides by your current, then you are going to get the impedance triangle. Okay, so for the impedance triangle, here this side will be your, let me move on to the previous slide. That is, this is VR. If VR is divided by I, you are going to get resistance. That is, this side will be R, and this side if you divide it by I, you are going to get, this will be VL is nothing but VL divided by I is XL, and this side it will be XC. This will be XC, and V divided by I, V divided by I is going to give you Z. So this side will, your resultant vector will be Z. Okay, so observe the thing here. This is a Z, this is your R. From AC is nothing but your XL, and this is your XC. If XL is, you are going to subtract this XC from XL, the net reactance you are going to get. The net reactance in this case is XL minus XC. Net reactance is XL minus XC, right? So the phase angle phi is between your R and Z. Phase angle phi is given between your R and Z. In this particular case, our XL is greater than XC, and hence the net reactance is inductive. Net reactance is inductive, and hence your voltage, the total circuit is behaving as inductive circuit, and hence the voltage is going to lead the current, or current is going to lag the voltage. Current is going to lag the voltage by an angle phi. In the impedance triangle, it is indicated between your Z and R. Z and R, this is your phi. Suppose ಇದು XL ಅಲ್ಲದೆ XC ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. XC ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, the reactance would be, net reactance would be XC minus XL ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ voltage. I will be leading the voltage, or your voltage will be lagging the current by an angle phi. ಅವಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು angle phi. Okay, these two cases will occur in case of RLC in series, depending on whether XL is greater than XC or XC is greater than XL. Phase angle, this phase angle is given by tan phi. As we know, phase angle we can calculate it with the help of tan phi. Tan phi is nothing but opposite by adjacent. Opposite by adjacent. Opposite ಏನಿದೆ ಇದು phi ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is phi. Opposite to phi is nothing but XL minus XC. XL minus XC divided by R.
or phi is equal to tan inverse of XL minus XC divided by R. XL minus XC is nothing but net reactance. XL minus XC is nothing but the net reactance. So phi is given as tan inverse of X by R. And one more factor, what usually we need is a power factor. Power factor is given by cos phi. So cos phi will be given as cos phi. Cos phi will be given as adjacent by hypotenuse. So therefore R by Z. Adjacent is R, hypotenuse is Z. So therefore cos phi is equal to R by Z, which is nothing but the power factor. The resulting current I in a series RLC circuit is given by ಅವಾಗ I ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಪ್ಪ resulting current IM sin of omega t ನಾವು ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ ಅವಾಗ -5 ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ +5 ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ XL ಅಂಡ್ XC ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರಿತೀವಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ positive sign is used when current leads ಆದಾಗ current leads the applied voltage. In that case, XC is greater than XL. XC is greater than XL. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ XL ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ XC ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ XL is greater than XC ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ your current is going to lag the applied voltage and that is indicated by this negative sign ಆವಾಗ I is equal to IM sin of omega t minus 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ XL ಮತ್ತೆ XC ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು thus in a RLC circuit the current may lead or lag the applied voltage by a phase angle depending upon the value of XC and XL respectively depending upon the value of XC and XL respectively. Got it now? Overall, one comparison table is given here. Resistance and inductance ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z is equal to square root of R square plus XL square. XL is nothing but omega L. Resistance capacitance ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ R square plus minus XC whole square. XC is nothing but 1 over omega C. RLC ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ R square plus omega L. The difference XL difference between XC. XL minus XC whole square. ಇದು XL ಮೈನಸ್ XC ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು XC ಮೈನಸ್ XL ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಟೋಟಲ್ X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ X ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ 5 will be between 0 to 90 degree ಇರುತ್ತೆ 5 will be between 0 to 90 degree 5 0 to 90 degree ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ will be greater than 0 or less than 1 ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is nothing but cos 5 ಇಲ್ಲಿ cos 90 degree ಹಾಕಿ this is 0 cos 0 is nothing but 1 okay ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ greater than 0 less than 1 ಇರುತ್ತೆ that is lag it is lagging because current is lagging and resistance capacitance iddaga 5 will be in between 0 to 90 degree lead
0 to 90 degree lead allirutte, current will be leading. So power factor will also be leading. 0 to 1 irutte idu power factor, but it will be leading. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 90 degree ಲೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ XL and XC. And again the power factor will be 0 and leading or lagging depending upon the values of XL and XC. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ one resistance we have taken, that is 20 ohms, inductance 0.2 Henry, capacitance 100 microfarad are connected in series across 220 volt 50 hertz mains. Okay, ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ Z. Z ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ IA, ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R, L, C ಅಂದ್ರೆ VR, VL, VC, ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ VI cos phi. ದೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪವರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಸೊ V into I, V is equal to V into I is nothing but volt ampere. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗ್, ಇದು ಕಾಸ್ ಫೈ ಎ, ಇದು ಫೈ ಎ. ಇಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. R 20 ohms ಇದೆ, L 0.2 Henry, C 100 microfarad, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜು 220 volts, F 50 hertz. Okay, since we need to calculate all the factors here, we shall calculate one by one. ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf. 2πf ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 3.14 into F is 50 hertz, which is equal to 2 into 50 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 100. 3.14 into 100 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ 2 digits ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 314. ಸರಿನಾ? 314. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ XL XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. XL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ L. XL ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ L. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 2πf. 2πf ಇಷ್ಟು 314 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸರಿನಾ? 314 ಇಂಟು L ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2. 314 ಇಂಟು 0.2. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 63 ohms ಬರುತ್ತೆ. XL 63 ohms ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯೋದ್ ಮರ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 100 microfarad. 100 microfarad ಅಂದ್ರೆ 100 ಬರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to power minus 6. ಇದು 10 to power minus 2 plus 2 ತಾನೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೋದು? 10 to power plus 2 minus 6 ಅಂದ್ರೆ 10 to power minus 4 farad ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸಿನ. ಓಕೆ, ಸಿ is equal to 10 to power minus 4 farad. XC is equal to 1 over omega C. 1 over omega C, which is equal to 1 divided by omega ಅಂದ್ರೆ 314. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. 314 ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 10 to power minus 4. 10 to power minus 4. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 32 ohms. You are going to get 32 ohms. Okay, X is equal to X calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 63 ಓಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 32. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಕ್ಟಿವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿವಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗಿಂತ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 63 ಮೈನಸ್ 32, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 31 ಓಮ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಝೆಡ್ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 31 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ square root of this. You are going to get this as 37 ohms. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Z got it? Z will be equal to 37 ohms. Okay. I current I ಬಂದಾಗ I is equal to ಏನು? V by Z. ಸರಿನಾ? I is equal to V by Z. ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 37 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 220 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 37, 6 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗುನು ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟು ಆರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರು 20 ಓಮ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್, 20 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 63 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 278 volts. And I into XC, 6 into 32, XC ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 32 ohms ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You will get this as 192 volts. ಈಗ 3 ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಇನ್ ವಿ ಎ, ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟು 6 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1320, 1320 ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಪವರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ ಕಾಸ್ 5, ವಿ ಐ ಕಾಸ್ 5. This will be equal to, V ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, I ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ 5. ಕಾಸ್ 5 is equal to 0.54. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ 0.54 ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ವಿ ಶಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ 5. ಕಾಸ್ 5 is nothing but, ಜಯಂತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹಲೋ ಜಯಂತ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 5
is equal to R by Z, R by Z, which is equal to R is 20 ohms, Z is 37. So cos phi is equal to 0.54 degree. 0.54 ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ, ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸಾರಿ, 0.54. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಫೈನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.54. You will get this as 713 watts. You will get this as 713 watts. Phase angle. Phase angle phi is equal to cos inverse of 0.54. Phase angle phi ಬೇಕು, phi is equal to cos inverse of 0.54, which is equal to 57.18 degree, which is equal to 57.18 degrees. Okay, got it? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Any doubts? So I assume that you don't have any doubts. Okay, and I'll just conclude this session. Okay, one more problem ide. Shall I go through this? Yadunandan? Yes, ma'am. Okay. Mani ma'am, Mani ma'am. Okay. I have an voltage supply of 230 volts and 50 hertz supply. Okay, which is going to supply a coil of 0.06 Henry and 2.5 ohms resistance connected in series with a 6.8 microfarad capacitor. Calculate impedance, current, phase angle between voltage and current, power factor, power consumed ಅಂದ್ರೆ again true power. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R 2.5 ohm, V 230 volt, C 6 microfarad, L is equal to 0.06 Henry, frequency is equal to 50 hertz. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್. ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2πfl. 2πfl 2 ಇಂಟು ಪೈ ಎಷ್ಟು 3.14, ಎಫ್ ಎಷ್ಟು 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ 314 ಬರುತ್ತೆ. This is going to, you are going to get omega as 314 into L. L is your 0.06 Henry. If you multiply this with 0.06 Henry, you are going to get this XL as 18.85 ohms. Okay. XC is equal to 1 over omega C. 1 over omega C. Omega is nothing but 314. C is 6.8 microfarad. So XC will be 68.1 ohm. 468.1 ohm. Okay, XL, XC. Jayan, okay, mute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? Z ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Z ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. Z is equal to square root of, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, XL ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 18.85 ohm ಇದೆ, XC 468.1 ohm ಇದೆ. XC ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. XC ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, XL XC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. XL 18.85 ಮೈನಸ್ XC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್
449.25 ohms. Z ಎಷ್ಟು ಬಂತು 449.25 ohms. Okay, this will be your impedance Z. Current ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ I is equal to V by Z. ಇದು ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. V by Z. V ಎಷ್ಟಿದೆ 230 volts ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ Z. ದಿಸ್ Z ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.512 ಆಂಪಿಯರ್. 0.512 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು 0.512 ಆಂಪಿಯರ್. Next, you want the phase angle. Phase angle between V and I. That is given as phi is equal to tan inverse of XL minus XC. ಅಥವಾ XC minus XL ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 18.85 ಮೈನಸ್ 468 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ phi is equal to minus 89.6 degree. Okay, or this can be written as 90.3 leading current. This can be written as 90.3 leading current. ಇದು ಮೈನಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಗ 180 minus this you do, you are going to get 90.3 leading current. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ XC ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, XC ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ you will get this as 90.3 ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ 89.6 ಹೀಗೆ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ 180 minus this if you do, you are going to get this as 90.3 leading current. This will be your phase angle. Power factor will also be leading, and power factor is nothing but cos phi. Cos phi is equal to R by Z. R by Z. R ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 ohms ಇದೆ. Z ಎಷ್ಟಿದೆ, Z is 449.25. So this will be the value of your phi. Value of phi will be, just wait a minute, 0.0055648. This will be the value. This will be the value of your phi. ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಐ ಕಾಸ್ ಫೈ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರು ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಪವರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಐ ಕಾಸ್ ಫೈ. ವಿ ಐ ಕಾಸ್ ಫೈ. ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟು 230 volts. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.512 ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಫೈ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0.0055648 ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.655 ವ್ಯಾಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ ಪವರ್ 0.655 ವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಸಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫೇಸಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಐನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಎಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ವಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ವಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ವಿ ಸಿಗಿಂತನೂ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫೇಸಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ is equal to square root of VR square plus VL minus VC whole square. And this is phi. Phi is the angle between your VR and V. Net voltage V and VR is nothing but in phase with current. Current and voltage, the total voltage and current in between that ಯಾವ angle ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ phi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That phi value is this one. This is cos phi. Cos phi. Phi value we calculated in the previous slide. This is phi value 90.3
ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 5 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೋ? ಜಯಂತ್ ಅಂಡ್ ಯದುನಂದನ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನೋ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.